बजट तो इनकम टैक्स दे विच कोई राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स 15 तो घटा के 12% किया गया। टैक्स के दायरे च आएगी क्रिप्टो करेंसी तो होने वाली आमदन ते लगेगा 30% टैक्स, नुकसान होने ते भी देना पड़ेगा टैक्स। इस साल शुरू होगी स्वदेशी डिजिटल करेंसी। आरबीआई लाएगा डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक ते आधारित होगा लेन देन। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहब तो दाखिल की नामजदगी। हल्के दे लोकां नूं संबोधन करदिआं जज्बाती होए मुख मंत्री, बोले 50,000 तो वध वोटां दे फर्क नाल जिताओ। टिकट न मिलने से नाराज साबका मंत्री जगमोहन कंग ने कांग्रेस नूं दिता झटका। आम आदमी पार्टी च होए शामिल, केजरीवाल ने किया पार्टी च स्वागत। कांग्रेस च सीएम फेस नूं लैके हलचल तेज, उम्मीदवारां दे नाल वोटरां तो भी लई जा रही है राय। फोन कॉल च दिते जा रहे 3 ऑप्शन, चन्नी सिद्धू या बिना चेहरे तो उतरे कांग्रेस। पार्टी के तौर पर नहीं हो सकी संयुक्त समाज मोर्चे की रजिस्ट्रेशन। आजाद उम्मीदवार वजों चोण लड़नगे उम्मीदवार, मोर्चे का इल्जाम। बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ने पाए रजिस्ट्रेशन दे विच अड़ीके। आदमपुर तो आप उम्मीदवार कुलदीप धारीवाल खिलाफ चोण कमिशन को शिकायत। बैंक ऑफ इंडिया ने इसी नूं लिखिया, डिफॉल्टर ने धारीवाल किवें दाखिल कर सकते हैं नामजदगी। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां। असीं चोण महीने दे विच महा कवरेज लैके इसे महीने 20 तरीक नूं असीं सारे वोट करांगे पंजाब दे लई। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब दे विच स्वागत है। मैं हां विजयपाल सिंह बराड़ ते अज तो शुरुआत करांगे चोण महीने दीयां सरगर्मियां दी। यानी 20 दिन बचे ने ते अगले 20 दिनां दे विच किस तरीके नाल सरगर्मियां रहण वालियां ने। सियासी पार्टियां किवें अपने चोण प्रचार नूं पखाउणगीआं, किहड़ी पार्टी दा ग्राफ अप जाएगा, किहड़ी पार्टी वर्करां तक राबता करन दे विच कामयाब होएगी। पल पल दी अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब दी महा कवरेज दे विच। बिल्कुल 1 फरवरी दी वड्डी खबर दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं। 1 फरवरी दा दिन और लाजमी तौर ते पूरे पंजाब दी नज़रां हुण फरवरी दे महीने दे उत्ते ने, पूरे देश दी नज़रां फरवरी दे महीने उत्ते ने। उस तो बाद 10 मार्च दे उत्ते होणगीआं। तां चुनावी महीने दा आगाज हो गया। 1 फरवरी दा अज दिन है और न्यूज़ 18 पंजाब अज तो महा कवरेज दे तौर दे उत्ते पंजाब दी हर हलचल तुहाडे तक पहुंचाएगा। न्यूज़ 18 दे नाल चोण महीने दी महा कवरेज तुसीं इलैक्शन ते इलैक्शन दे नतीजियां तक देख सकोगे। और 20 फरवरी का दिन होएगा जदों सवेरे 8 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक पंजाब दे लोग वोट करनगे पंजाब दे लई। पंजाब दे विच अगले 5 साल सत्ता दे उत्ते कौन काबज रहे उस दे लई। तां चोण महीने का आगाज हो चुका है और सिर्फ उम्मीदवार नहीं, जनता भी तैयारियां दे विच जुटी है। आम तौर ते हो सकता है दूसरे सूबियां दे विच कुछ फर्क होवे, पर पंजाब दे विच जिहड़ी चोणां दी हलचल है वो लोकां दे विच भी खूब दिखदी है और लोग भी पूरे तरीके नाल इस चोण प्रचार दे विच इन्वॉल्व हुंदे ने, अपनी शमूलीयत दर्ज करवाउंदे ने। और सब तो ज्यादा जे पॉलिटिक्स दा किसी दे विच जज्बा या इंटरस्ट देखा जाता है तो पंजाब दे विच है। पंजाब दे विच लोग बहुत ज्यादा चोणां दे नाल जुड़े हुए ने और अजकल जे सोशल मीडिया ते भी कोई चर्चा हुंदी है तो उस दे विच सियासत और सिर्फ सियासत हुंदी है। सो 20 फरवरी नूं पंजाब ने वोटिंग करनी है, 20 फरवरी नूं अपनी नवीं सरकार चुननी है। पंजाब दे लोकां ने, पंजाब दी जनता ने किहड़ी पार्टी नूं फतवा दिंदे ने, किहड़ी पार्टी नूं मैंडेट मिलदा है। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब ते साडी ये महा कवरेज दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचाती रहेगी। बिल्कुल 20 नूं पंजाब 22 का फैसला कर देगा। 20 तरीक नूं 22 का फैसला यानी 2022 दी चोणां का फैसला हो जाएगा। और तुहानूं दसदे हां कि हुण की कुछ खास इस महीने दे विच की कुछ खास है। नामजदगियां दा असीं जिक्र करिए, अज आखिरी दिन है नामजदगियां दा। अज तो बाद ऑब्वियस है कि नहीं नामजदगियां कीतियां जा सकणगीआं। उस तो बाद कागज वापस लेने का दिन होएगा 4 फरवरी। 2 दिन बाद आखिरी दिन होएगा 4 तरीक नूं ही क्लीयर हो सकेगा कि किहड़े हलके दे विच किन्ने उम्मीदवार ने। हुण 1 ईवीएम रखी जानी है या 2 रखियां जाणगीआं। जे उम्मीदवार ज्यादा होंदे ने तां ईवीएम भी 2 रखियां जांदियां ने।
ਖੈਰ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਵਰੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2017 ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2019 ਦੇ ਆંકੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਆંકੜਾ, ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨੂੰ 22 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 20 ਨੂੰ 22 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਸਨ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 22 ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 22 2022 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਿਓ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ 22 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 22 ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ 20 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਆંકੜੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆંકੜੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ। ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ। 2017 ਤੇ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ 12 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਪत्ति 12 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈ ਉਹ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਕਰੀਬ 40-47 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪਿਕਚਰ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 2012 ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਦੂਜਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਧਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਦੌੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਦੌੜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 50,000 ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਉਹ ਭਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ। 50,000 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, 50,000 ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇੜਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਮੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਲੋਕ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਯੋਗਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਯੋਗਰਾਜ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਤਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਦੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ, ਔਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ। 40 ਕਰੋੜ 92 ਕਰੀਬ 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰਹੇ, ਲਾਫਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਬੀਐਸਪੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸੰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ 2019 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨਗਦ ਪੈਸਾ, ਸਭ ਕੁਝ 75.99 ਕਰੋੜ 75 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 78 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੀਬ 78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ?
ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਦੋਂ BJP 4 ਸੀਟਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੁਣੌਤੀ? ਉੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਚ ਐਮਪੀ ਬਣੇ, 19 ਚ ਐਮਪੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਰੀ। 2017 ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸੰਪत्ति 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 19 ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 97 ਲੱਖ। ਸੋ 2 ਕਰੋੜ ਵਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਐਸੈਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1.97 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟਫੇਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਵਾਰ
ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਦੌੜ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸਦਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2012 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਪੀ ਲੜ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੋਟ ਪਈ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ 15% 20% ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ % ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਦੌੜ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਦੌੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਧੂਰੀ ਦਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭਦੌੜ, ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਦੌੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧੂਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਦੌੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ 2017 ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ
21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਬਣੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਐਲਸੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਮ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਤੋਂ 22 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20-22 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਉਤਰੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਪਤੀ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਏ। ਸਿਰਫ ਉਹ
ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਗਏ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਇੰਦਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਸਨੌਰ ਔਰ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਘਨੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਾਭਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ 2022 ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 48 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 63.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 63 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 22 ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2007 ਦੇ, 2 ਦੇ, 97 ਦੇ ਜਾਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 5 ਚਿਹਰੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2017 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। 97 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ, 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 2007 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ, 2017 ਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਬਣੇ, 111 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ 5 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੌਥਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ
ਪੰਜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।